الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا حد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سورة يوسف بداري حكمة لقمان ما قارئ قرآن بری أيدي لشاد ما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إلهي दिखा दे हमें रोज़ाए मदीना इलाही बना दे हमें गुबारे मदीना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah. Manna gunjam dar zamiyo asma, leke gunjam dar qulube mu'mina. Manna gunjam dar zamiyo asma, leke gunjam dar qulube mu'mina. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. সম্মুখে আল্লাহ, পিছেতে আল্লাহ, ডানেতে আল্লাহ, বামেতে আল্লাহ, উপরে আল্লাহ, নিচেতে আল্লাহ। আল্লাহু আল্লাহ, 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 আল্লাহু আল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম। 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 আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। বিফাযলি সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা আমিন। حمد ہے اور شکر ہے، حمد ہے اور شکر ہے سب خدا کے واسطے، عاجزوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے۔ حمد ہے تیری ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت خاتم الانبیاء کے واسطے۔ الہی رحم کر ہم پر چشتیہ کے واسطے، الہی رحم کر ہم پر قادریہ کے واسطے، الہی رحم کر ہم پر سہروردیہ کے واسطے، الہی رحم کر ہم پر عبد القادر جیلانی کے واسطے، الہی رحم کر ہم پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے واسطے، الہی
रहम कर हम पर शिहाबुद्दीन सहरवर्दी के वास्ते। इलाही रहम कर हम पर तमाम गौस कुतुब वली अब्दाल के वास्ते। कादिर कुदरत दारी बरकमाल अंत हस्बी अंत रब्बी अंत जुल जलाल। कादिर कुदरत दारी हर चे खाही आकुनी मुर्दारा जिंदा कुनी जिंदारा मुर्दा कुनी। इल्म और इरफा से सिना हमारा मामूर कर। जान तस्लीम और रजा से मस्त कर मसरूर कर। दौलत खलास दे उजब रिया से दूर कर। नेमत दीदार नेमत दीदार जन्नत इस्मत महजूर कर। उस रशीद अहमद रशीद बासखा के वास्ते। या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन रब्बुल आलमीन अल्लाह আমরা বড় খাতাকার সিয়াকার বদকার আল্লাহ। আজকে বড় মুবারক রাত আপনি দিছো আল্লাহ। ইয়া আকরামাল আকরামিন আল্লাহ, আমরা জানি না সামনে বছর এই রাত আমরা পাইমু কিনা। আল্লাহ এই রাতগুলোর মধ্যে আল্লাহ আমরা বেশ করিয়া ইবাদত বন্দেগি করার তৌফিক দাও। ইয়া আল্লাহ সমস্ত রে আল্লাহ ইবাদত বন্দেগি করার আগে খালিস দিলে তওবা করার তৌফিক নসিব ফরমাও। ইয়া আকরামাল আকরামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আল্লাহ এই জায়গার মধ্যে বইয়া সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর গুণগান গাইয়া ইয়া আল্লাহ ইস্তিগফার পড়িয়া ইয়া আল্লাহ তোমার দরবারের মধ্যে মাফি চাইয়া দুই হাত বাড়াইলাম আপনি আমরা গুনারে মাফ করিয়া দেও। ইয়া আল্লাহ এই মুবারক রাতগুলোর মধ্যে যদি আমরা মাফ পাই না আল্লাহ কোন দিন মাফ পাইবো আল্লাহ আমরা মরতে গান আল্লাহরে মাফ করিয়া দেও। সুনা নবীর রওজা তোর আমরা জানিতে লাখো করোড় সালাম আর খবর পৌঁছাইয়া দেও। ইয়া আল্লাহ তান্দর জাতের বুলন্দ ফরমাও। ইয়া কামাল আকরামের নবীর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক নসিব ফরমাও। ইয়া আকরামাল আকরামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আল্লাহ রাতের অনেক সময় রয়ে গেছে আল্লাহ আজকে রাত করে ইবাদত করার রাত। ইয়া আল্লাহ আজকে রাত হইলো তোমার কাছে মাফি চাওয়ার রাত। ইয়া আল্লাহ এক বছরের আপনি আলোক হিসাবে একটা বাজেট বানাইবে, বাজেটের মধ্যে আল্লাহ বালাই তলব করার রাত। ইয়া আল্লাহ আপনি মনিবে আল্লাহ আমরা এই বাজেটের মধ্যে আমরা জিন্দেগীর সমস্ত বালাই রে আপনি মনিবে নসিব ফরমাও। ইয়া আকরামাল আকরামিন তনহাইর মধ্যে খলায়া গিয়া আমরা মনের বেদনা হল আপনার কাছে আল্লাহ যারে যারে শুকরবানি ছাড়ি আল্লাহ তোমার কাছে গিয়া কইবার তৌফিক দিও। ইয়া আকরামাল আকরামিন ইয়া আল্লাহ আমরা গুনাহ থেকে বাঁচাইয়া রাখো, নেক আমল বেশ বেশ করে করার তৌফিক নসিব ফরমাও। ইয়া আকরামাল আকরামিন আমরা বাচ্চা তারে আপনি মনিবে আল্লাহ সুন্দর নেক হায়াত দেও। আল্লাহ এটারে শিক্ষিত বানাইয়া দেও, এটার হুকুমে আমরা আদায় করার তৌফিক দেও। আল্লাহ তোর মাই বাবা শুনি আল্লাহ এটারে খিদমত করার তৌফিক দেও। ইয়া আকরামাল আকরামিন কতর মাই দান বাবা দান গজু আল্লাহ গত শোবাত রাতের মধ্যে আসলা আল্লাহর দোয়া করছেন আজকে নাই বেশ তো আল্লাহ বাসিন্দা বানাইয়া দেও। ইয়া আকরামাল আকরামিন যা শুনে আল্লাহ আপনি মনিবে খিদমত করার তৌফিক নসিব ফরমাও। ইয়া আকরামাল আকরামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন হে আল্লাহ আমরা যত বেদনা আছে সমস্তরে কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ আপনি যত কইলাম সব কবুল ফরমাও, যত কইলাম না সমস্তরে কবুল ফরমাও। দুনিয়ার মধ্যে আমন আমান সুকুন কায়েম ফরমাও। মুসলিম মুসলমান হলরে আপনি মনিবে জালিম রাত তাকি ছুড়াইয়া দেও। হে আল্লাহ হর জায়গার মধ্যে মুসলমান নর নারী রে আপনি মনিবে সাহারা নসিব ফরমাও। হে আল্লাহ আমরা যত পড়বা যত স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মক্তবের মধ্যে আসুন আল্লাহ তার হেফাজত ফরমাও। আল্লাহ তার উচ্চ শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত বানাইয়া দেও। হে আরহামার রাহিমিন বিদেশ বাড়ির মধ্যে যত ভাই হল আছেন
রোজি তালাশে আছেন ইয়া আল্লাহ, এটারে আপনি মনিবে রুজি রুটির মধ্যে খর বরকত নসিব ফরমাও ইয়া রহমান রহিম। তার কওম মেনতে বেশতাই বেশ হে আল্লাহ হালাল রুজি মালামাল ফরমাও ইয়া রহমান রহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন। এটার ওয়াক্ত মোতাবেক তোমার আল্লাহ নামাজ খানাতে আদায় করার তৌফিক দিও ইয়া আল্লাহ। আমরা সারারে রুজি রুটি দি মালামাল ফরমাও হে আল্লাহ, ইলাহান অভাব দিও না, যে অভাবের কারণে তোমার ইবাদত বন্দেগি তাই করতে লাগে আল্লাহ। হে আল্লাহ আপনি কাদির মতলক, আপনি সব কিছু কারোর মুনিব। হে আল্লাহ আপনি আমরা রে আল্লাহ ইলাহান ধন সম্পত্তি দিও না, যে ধন সম্পত্তির কারণে দুজখের বাসিন্দা হয়ে যায় ইয়া আল্লাহ। আপনি আমরা রে ধনও দেও, আপনি আমরা রে নেক বানাইয়া দেও, আপনি আমরা রুজি রুটির মধ্যে খায়র বরকত নসিব ফরমাও। হে আল্লাহ আনে ওয়ালা পুরা এক সালের মধ্যে আপনি মনিবে আমরা হকর মধ্যে সমস্ত বালাই নসিব ফরমাও, সমস্ত রহম বুরাইতেই আপনি মনিবে হেফাজত ফরমাও। হে আল্লাহ সুন্দর হিসাবে জিন্দেগি অতিবাহিত করার তৌফিক নসিব ফরমাও। আমরা বাড়িয়ে করার মা বাইন করে মাফ ফরমাও। হে আল্লাহ এটা বড় কষ্ট করিয়া বাচ্চেন করতে লালন পালন করতে হে আল্লাহ। অনেক সময় আল্লাহ বাচ্চেন লালন পালন করতে গিয়ে তোমার হুকুম রে তুলতে লাগে, তোমার হুকুম রে আল্লাহ আল্লাহ নানান রকমের আল্লাহ ভূমির সাথে আদায় করতে লাগে। আপনি মনিবে সমস্ত মা বোন করে মোতাবেক নামাজ পড়নে वाला বানাইয়া দেও। হে আল্লাহ বাচ্চা গুন্তরে আপনি মনিবে হে আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতের ভালাই নসিব করিয়া দেও ইয়া আল্লাহ। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بحرمة سيد المرسلين وبطفيل رحمة للعالمين وببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين 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 برحمتك يا আমার বাপ ভাই হল ওয়াজ কুনতানি ওয়াজ কুনার খেয়াল আছেন। আজকে রাতগুর ফজিলত বহুত মৌলানা হলে আয়া বয়ান করেছে শুনিয়া, আর এখন রাত্রে ফজিলত তোরা তুই যেটা রয়েছে অকুনা খানা বা ওটা আমি তোরা বয়ান করবো। এর আগে হইল গিয়া আমি গত বছর আইসলাম এখানো, আপনারা হয়তো অনেকে দেখছেন, হয়তো আওয়াজ দিছে, হয়তো বাইরে আসলাম। তো এতো আমি এক হদিস পড়িছিলাম, এই হদিসর আর বাদে আর তর্জমা মতলব হওয়া হয়েছে না, সময় সংকীর্ণতা আসলো। তো আজ কইল কি এই হদিসর বখায়ারে আমি আদায় করতাম, ঠিক আছে নি? হদিস হইল গিয়া পড়িছিলাম তলবুল মুসলিমি তলবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম কামা ক্বালা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এই হদিস কইল গিয়া ভাই একেবারে আসান, এই হদিস কইল গিয়া একদম সহজ। হদিসরে আমরা সবে শুনি, এইটারে সবে শুনি আমরা। ওই যে যেটা স্কুল আইন তো স্কুলও আরবি সাবজেক্ট পড়ানি, তার মধ্যে ওইটা পড়ানি, যার কারণে আমরা আর শুনছি না নি হদিস ঘুরে। এগুলোর অর্থ হইল গিয়া মুসলমান নারী জাতীয় কোয়া পুরুষ জাতীয় কোয়া সারার লাগে হইল কি ইলিম তলব করা হইল ওখানে হয়েছে, এখানে আমরা শুনছি না নিয়া। তো যখন এখন শুনছি ইনোর মধ্যে আপনার খাওয়া হয়েছে তলবুল মুসলিম তলবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম। এখন মুসলমান হইতে সময় এখন পুরুষ মুসলমান বোঝায়, মহিলা মুসলমানেরে বোঝায় না। এখন এই জায়গার মধ্যে পুরুষের লেগেও মহিলা এনারা আল্লাহ নবীয়ে হারাই লেছে। এইরকম আরবি ভাষার মধ্যে, আরবি বাক্যর মধ্যে, আরবি সেন্টেন্সের মধ্যে আপনার দেখা গেছে যে পুরুষের কথা হইলে লগইয়া মেয়েরার কথা হইও। এর লাগে অন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী কইছেন আওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউলা, তোমার নেক সন্তান হইয়া যদি থাকে, নেক ছেলে থাকে, ওয়ালাদিন সালিহিন, ওয়ালাদিন মানে হইল গিয়া লড়কা ছেলে, ওয়ালাদ হয়ে গিয়া ছেলেরে হয়তো নেক ছেলের দিন হয় আর গিয়ে দোয়া করে তুমি মরার বাদে শুইয়া শুইয়া আমার মধ্যে সব পাইবে। হয়তো এর মধ্যে নেক মেয়েও যদি তেইকেও দোয়া করলে এগুলো এইতো নাই নি, হয়তো ছেলের লগে মেয়েও লগে হারাইছো।
ওলা হাইন এই জায়গার মধ্যে হদিসের মধ্যে আপনার কইছে মুসলমান পুরুষের কথা আর লগে মুসলমান পুরুষের লগে হইয়া মুসলমান মেয়েরা যারা আসলা এরাও হামাই গেছেন এর লাগিয়া আপনারা ওয়াজের মধ্যে শুনছেন যে মুসলমান নর নারীর লাগিয়া আপনার ইলিম তলব করা ফরজ শুনছেন নি। দেখুন হদিস এবং কোরআন যেটাও বয়ান করো এটা আপনার শূন্য পুরাতন নয় না। হদিস কোরআনটে আপনার বয়ান করতে করতে শুনতে শুনতে এটা পুরাতন হয়। হদিস আর কোরআনের এক মজিজা, কোরআনই কইল গিয়া মজিজ আর হদিসে কইল গিয়া মজিজ। হদিস কোরআন এটা শূন্য হয় না, ইতারে সময়ের সাথে তারে জড়িয়ে দেওয়া আছে। যে এই সময় যুগ যেত আগে দিয়ে যা বর্ধিত সব খালের সাথে এই হদিস এবং কোরআনকে জড়িয়ে দেওয়া আছে। দেখো কোয়া আমরা ভারতের রাষ্ট্রপতি আগে আসলা এপিজে আব্দুল কালাম, আমরা নাম বুঝলাম নেই। এপিজে আব্দুল কালাম আগে আমরা রাষ্ট্রপতি আসলাম মাত্র হুনটা নেই। তো এপিজে আব্দুল কালাম আমরা রাষ্ট্রপতি আসলাম, তাই সায়েন্টিস্ট আসলাম, বৈজ্ঞানিক আসলাম। তখন গিয়ে থান সময়গুলোর মধ্যে অর্ডার করিয়া দেওয়া হয়েছে যে সেই ভাই আমার রাষ্ট্রর জনসাধারণ থাকিয়া একদম সাধারণ পাবলিক যেই সেই ভাই আমার কাছে আইয়া সাক্ষাৎ করতে আম এলান করে দেওয়া হয়েছে এপিজে আব্দুল কালাম। তখন গিয়া আমরা মাদ্রাসায় পড়ব, আমরা এক ভাই পড়াত আমরা তোরা সিনিয়র আসলা তাই গেছ দেওবন্ধ সফর এডমিশন দেওয়ার বাদে এডমিশন থেকে যাই হোক ব্যতিক্রমে তাই আবার বাড়ি ফিরে গেছে। এই বাড়ি ফিরতে সময় এপিজে আব্দুল কালামের সাথে যোগাযোগ করলাম। এপিজে আব্দুল কালামের সাথে যোগাযোগ করিয়া হইলাম, স্যার আমরা কোরআনের মধ্যে আয়াত আইছে, যে আয়াতের মধ্যে কওয়া হয়েছে ওয়াশ-শামসা ওয়াল কামারা ওয়াসাখখারা আশ-শামসা ওয়াল কামারা দাইবাইন। ইনো আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ফরমায় যে সূর্য এবং চাঁদ সব সময় চক্কর লাগাইতে থাকে। ওয়াসাখখারা আশ-শামসা ওয়াল কামার কুল্লু ইয়াজরি ইলা আজালিন মুসাম্মা। তো ইয়া হলো আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে কয় চন্দ্র এবং সূর্য এই দুইটা আমার কথা অনুযায়ী তার নির্ধারিত পথ দিয়ে সমস্ত সময় ঘোরাফেরা করে চলতে থাকে। আল্লাহ তাআলা কয় চন্দ্র এবং সূর্যরে আমি বানাইছি আর এগুলো নির্ধারিত সময় রেখা আমি ঠিক করিয়া রাখছি, এই সময়ের মধ্যে অন্য যায় অন্য সময়ের মধ্যে অন্য যায়। আর আপনারা কই পৃথিবী যে হামাহানে খালি ঘুরা ঘুরে, আপনারা কিতা হইতরা পৃথিবী ঘুরা ঘুরে, সায়েন্টিস্ট হলে কয় দুনিয়া দেখান আছে এখানে খালি ঘুরা ঘুরে, ওখানে চতুর্দিকে চক্কর লাগায়। আর কোরআনে হয় না দুনিয়া দেখান আছে তার জায়গার মধ্যে স্থির হিসাবে থাকে এবং চন্দ্র এবং সূর্য চতুর্দিকে তার চারিপাশে এবং দুনিয়ার এদিক সেদিকে তার কক্ষ এবং তার নির্ধারিত রেখা অনুযায়ী চক্কর লাগায়। সূর্য চক্কর লাগায়, চন্দ্র চক্কর লাগায়, দুনিয়া কেন আছে স্থির হিসাবে থাকে। এটা কোরআনে বল। আর সায়েন্টিস্ট হলে হয় না দুনিয়া মানে চক্কর লাগে। এখন কইলা স্যার আপনি তো সায়েন্টিস্ট, তে কত সাইনিকানোর মধ্যে আপনি মুসলমান, এপিজে আব্দুল কালাম তো মুসলমান আসলাম, তে আপনি মুসলমানও এই কথা বুঝতে পারতা আর লোকে সায়েন্টিস্ট হিসাবে সায়েন্সের কথা বুঝতে পারতা। এখন কোন চাই এর মধ্যে পার্থক্য কিটা? তাই কইলা যদিও পূর্বকার সায়েন্টিস্ট হলে কইসলা এই পৃথিবী ঘোরাফেরা করে, কিন্তু এখন এইটার মধ্যে তারা গিয়া রিসার্চ করিয়া বসেছে যে না পৃথিবী এক জায়গার মধ্যে স্থির হিসাবে থাকে, কিন্তু চন্দ্র এবং সূর্য চতুর্দিকে চক্কর লাগাইতে থাকে। সে হইতা ও এপিজে আব্দুল কালামে কইলা বলেন না এখন সায়েন্টিস্ট হলে এটা মানিয়া নিছো। আচ্ছা আমরা বলাইলাম মানিয়া নিছো, কিন্তু বই যেটা আছে সায়েন্স বিভাগের যেটা সাবজেক্ট হল আছে এটার মধ্যে আবো অপূর্বকার কথা রইয়াত আছে। এটা তারা মিটাইছই না যে চন্দ্র এবং সূর্যে তার নির্ধারিত কক্ষ রেখা অনুযায়ী চক্কর দিতে থাকে, এগুলো তো আবো এখনো লেখা আছে। কিন্তু হয়তো কিবা তার পার্সোনাল হিসাবে
কতখানকে ফসিছে নতুবা ফসিছে না, নতুবা কিছু অংশ ফসিছেন, কিছু অংশ আবার মতানৈক্য রইয়া গেছে, এরকম হইতে পারে। কিন্তু কিতাবের মধ্যে এবং বইয়ের মধ্যে আমরা দেখেছি এখনো রয়েছে, কিন্তু তাই এরকম জবাব দিয়ে দিছে। তো এখান দিয়ে আমি বুঝাইতে চাই যে কোরআন এবং হাদিস হইল গিয়া, কোরআন এবং হাদিস হইল গিয়া তার সর্বকালের জন্য আল্লাহ তাআলা এটা ফিট করিয়ে দিয়েছেন, এটার মধ্যে ব্যতিক্রম হয় না এবং যুগ অনুযায়ী এটা পুরাতন। এখন দেখেন, এখন সায়েন্স অখলর জমানা, কিন্তু সায়েন্স অখলরে কোরআনে ফেল হইয়া গেছে। দেখো এখন তাইতে হয় পৃথিবী ঘুরে, ইসলামে হয় নানা চন্দ্র সূর্য ঘুরে, আর পৃথিবী কেন জেলা আছে তার জায়গা অনুযায়ী সে স্থির থাকে। এখন যেমন যে কোরআন আগে না আমরা ইসলাম আগে, কোরআন এবং ইসলাম আগে আর তাইতে লাগে আছে, তাইতে এখন রিসার্চ করি এখনো ওখানে গিয়া আস্তে আস্তে পৌঁছিতে। দেখেন এখন হইল গিয়া তরক্কি এবং উচ্চ পায়ার মধ্যে যারা মর্যাদা হাসিল করে সামাজিক হিসাবে, এরাই বলে গিয়ে সায়েন্টিস্ট হল। এখন সায়েন্টিস্ট হল কিরা হাইন চন্দ্রের মধ্যে যাইতা। গত বছর আমরা ভারতের সায়েন্টিস্ট হল গেলা গিয়া চন্দ্রের মধ্যে, তোমার হাই সেক্টর শুরু হইল, প্রত্যেক দেশের মধ্যে দেখিয়া আগ বাড়ি গেছে গিয়া ভারত। আর আমরা প্রধানমন্ত্রীর বয়ান আর এই সেই সমস্ত আমরা দেখলাম। আজ থেকে 1450 বছর পূর্বে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আজ থেকে 1450 বছরের বেশ সময় হয়ে আছে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই সায়েন্স দান হল এখনো যেন লইতে আসেন না। এখন তো সূর্যটাও লইতে আসেন না, বুঝছেন নি? সূর্যের দাল লইলে ঘুরতে বেশ দিকে জ্বালাই হারাইছে, এগুলোর দাল লইবার ক্ষমতা নাই, চিন্তা ফিকির করি যাবো কিছু আলাদা একটা না। আর চন্দ্র তো যাইতে কারণ চন্দ্র তো আলো তোমার আকর্ষণ করে এবং গ্রহণ করে সূর্য থেকে, যার কারণে এগুলো গ্রহণটা যারা যায় ওই চন্দ্র যেটা আসেন, কিন্তু সূর্য যাওয়ার ক্ষমতা নাই, একে জ্বালাই গেলাইতে তার তো পিছিয়ে। কারণ সূর্য কত কিলোমিটার থেকে কিলোমিটার উপরে, আর এখনো আমরা যদি সূর্যর নিচে দাঁড়াই তাহলে আমরা কাম সূর্য জ্বালাই না। এর কারণে তাই কিন্তু একদম তার অন্তরও যাইবা গেলা, তার ভিতরে যাইবা গেলা, এটার আবহাওয়া হয়েছে না, কোনো রিসার্চ করিয়া তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1400 বছরের পূর্বে আল্লাহর নবী আসমান ভ্রমণ করলা, 7 আসমান ভ্রমণ করলা, আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করলা, বেহেশত দেখলা, দোজখ দেখলা, মাতলেছিনি। এখন তাই চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছেছেন, সূর্য পৌঁছতে পারছেন না, কিন্তু আল্লাহর নবী 1400 টাকি তার বেশি, এখন তো 1446 সন হিজরি চলে, বাদ বুঝছেন? আল্লাহ নবী যে সময় মক্কাতে হিজরত করে মদিনাত গেছিলা, ওই সময় থেকে আমরা সন হিজরি গোনা শুরু হয়েছে। আর আমরা যদি ইংরাজিতে ধরি মাস, এগুলো কি ইসই কই আমরা ইংরাজি একটা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণ যেই দিন হয়েছিল এই দিন থেকে ধরস। আর হিজরি একটা আরবি মাসের একটার হিসাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই দিন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনার দিকে রওনা দিলা, সেই সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটার হিসাব লাগাইছিলা। এখানে মুহররম মাসের 1 তারিখ থেকে একটার হিসাব, আমরা আরবি মাসের মুহররম মাস হইল গিয়া আরবি বছরের প্রথম মাস, আর এই থেকে হিসাব শুরু হয়। আর এই সময় যে আল্লাহ নবী হিজরত করিয়া গেছলা, ওই সময় থেকে সন হিজরি গোনা শুরু হয়েছে। আর এরপরে আল্লাহ নবী গেলা আকাশের মধ্যে 7 আসমান ভ্রমণ করলা, আল্লাহর সাথে মোলাকাত করলা, বেহেশত দেখলা, দোজখ দেখলা, সব ভ্রমণ করিয়া আসলা। আইয়া আল্লাহ নবী খান কিতা বুঝেন নি, তোরা শুনবো আজকে বয়ান শুনে শুনতো না সবরাত। আর এখন হইলো আগে আজকে রাত হইলো কি আমরা ইবাদত বন্ধ করার রাত, এলাই পয়লা আমি তোরা জিকির আজকার করিয়া দোয়া করিয়াও আজকে রাতপুর তার খুশুসিয়ত এবং গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে ও আজকে রাতপুর যে আমরা পড়তাম তখন মহতজ করে লাইছি। আর এর বাদে কইলাম আমার সময় তখন যাবো, তখন বয়ান হনো, এর আগে আমরা মাহমদ যেখানে আজকে রাতপুর ওখান শেষ করি লাই মাত বুঝাইছে না ও এর লাগে পয়লা দোয়া করলাম, পয়লা কিছু জিকির আজকার করলাম। আর এখন তোরা আলোচনা হবো যে সময় আরে মৌলানা আইতা, আরে মৌলানা আইবা, বস আমার শেষ দিনও গিয়ে শেষ হইব না শেষ। এখন সবরাতর বয়ান কিছু আগে শুনে দিয়েছেন, আগে মৌলানা কিছু বয়ান করছেন, আর আমিও সংক্ষেপে আলোকপাত করবো। আর এর আগে ও শুনবো আরো কিছু কথা। তো এখন হইল গিয়া আল্লাহ নবী আইয়া খাইলাম এই তাই গেছ এদিন মেয়েরাজর রায় ইয়া দেখুন যে সময় তুইয়া গেছিল ওই সময় ঘড়ির মধ্যে আবার হয়েছে, যে সময় তুইয়া গেছিল আইয়া নাই না বহু সময় রয়েছে।
আর এর আগ থেকে আল্লাহ তাআলা সময় চালাইছেন, এর আগ থেকে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সময় সাত আসমান এবং সাত আসমান ভ্রমণ করিয়া আল্লাহর সাথে মোলাকাত করিয়া বেহেশত দুজক দেখিয়া এরপরে আইগে লাগিয়া এরপরে জমিন হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা ওই সময় থেকে সময়ের আগে চালান শুরু করছে। এর ভিতরে সময় আল্লাহ তাআলা লুকিয়ে রাখে দিয়েছে, মাত বুঝাইছে নি? এর আগে সময় চালান শুরু করছে, আর সময় চালাইয়া বাদে বিয়ানে উঠিয়া হলে আবু বকর দে ও শয়তান বলতে তোমার নবী আজকে মই বেশ তো গিয়া দেখি আইছো দুজক দেখি আইছো এটা মানবাই নি। ও আবু বকরে কইলা এটা কি দেখো, এটা কি আজিম কথা দেখা আল্লাহরে দেখছি না আমরা? তাই কইছেন আল্লাহ একজন আছে, হঠাৎ আমরা মানছি কিতাব লাগি কেন মানতাম না, কারণ এইটা তো তাই স্বীকার করছেন। ও আল্লাহর নবী কইলা আবু বকর তোমার আজকে আমি সিদ্দিক লকব দিলাম, সিদ্দিক তো হইল গা তুমি হইলে সত্যবান। ও আল্লাহর নবী আবু বকর লগে সিদ্দিক লকব দিলা। আচ্ছা যাও, এখন হইল কি আপনার সায়েন্টিস্ট জমানা তারা হইল কি সমাজের মধ্যে সবটা কি উচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়া আছে, আর আল্লাহর নবী আল্লাহ তাআলা 1450 বছর আগে ও তেনে যেটা ভ্রমণ করতে যেত এটা আসুন না ওটা ভ্রমণ করাই আনিস আনিয়ে দেখাইছেন বলে তুমি তো এখনো জানো যাইতে দেয় না। এই সায়েন্টিস্ট হল ইসলাম থাকিয়া এবং নবী থাকিয়া কোরআন এবং হাদিস থাকিয়া এখনো আগে যাইতে আসুন না, কোনোদিন যাইতে দেয় না। আমরা নবীর সমস্ত কি ভ্রমণ করিয়া আছি, মাত বুঝাইছেন? যে সময় মুসা আলাইহিস সালামের জমানা আসলো এই সময় জাদুঘরের বেশি প্রভাব আছে, তখন কি আল্লাহ নবী মুসারে জাদু তুলেছে। আল্লাহ নবী মুসার লাঠি ছাড়ি তার সাপ হয়ে যেত। এখন তারা জাদু আর মুসার আশায় লাঠি আইয়া তোমার মোকাবেলা শুরু হইল, তারা সাপও কোথা লইয়া আইলা। এখন মুসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালি লাঠি ছাড়িয়ে দিলা, এই সাপ নিয়ে তারা যেটা আছে সব খাইয়ে দিচ্ছে। ও সময় খুব জাদুর আসর দে এবং তারার যেটা মজিদা আসলো তা সারাতে গিয়া তারা ফেল করবার লাগে এবং ইসলাম এবং নবীর আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দেওয়ার লাগে। এই সময় মুসা নবীর আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দিছিলেন ও লাঠি দিয়া মর্যাদার মধ্যে কারাম তাদের বাড়াইয়ে দিছিলেন। আর এই সময়ের মধ্যে আমরা নবীর সময় হইল গিয়া তোমার সায়েন্সের মধ্যে তারা দরজা উপরের দরজারে অবলম্বন করবা এবং গ্রহণ করবা লাগে আল্লাহ নবী ও ভয় লাগে কান্দে অতি ভ্রমণ করে লেছেন আর কইছেন তুমি যেতেও যাও, কিন্তু ইসলাম তাকিয়া এবং কোরআন এবং হাদিস তাকিয়া নবী তাকিয়া আগে যাইতে হইতে ও মানিয়ে বুঝাইছেন আমার। এখানে ভাই হল ওই দিন আমরা হাদিসে শুনলাম, আমি গত বছর পড়েছিলাম আর বাদে আলোচনা করা গেছে না, আর এখন যে আমরা শুনলাম বলে এই হাদিস তো আমরা শুনি আর ইগো আইয়া তাই খালি পড়ুন আর বলা হাদিস পারেন জানি ও বলা হাদিসও আছে, আর এই হাদিস সহজ হাদিস খুব বলা হাদিস, আর এগুলোর মধ্যেও আমরা সমস্ত আমাইস ওগুলো যদি আমরা আমল করতে পারি তে ও দুনিয়ায় আহারা সারা মঙ্গল আর কামনা আর বালাই ওগুলোর মধ্যে আমরা সারা মাত বুঝাইছি নি আমরা। কারণ দেখাইয়া দিলাম হাদিস এবং কোরআন তার যুগ অনুযায়ী পুরানা হয়, হাদিস এবং কোরআন যত যুগ যাইব তার যুগের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া সর্বকালের জন্য এগুলো নতুন হইয়া থাকে। এর কারণে কোরআন যে এত বড় এগু পুরানা হয় না, কোরআন যে যত বড় তার মধুর সুর এবং তার মজা যায় না। কোরআনের এক মানা হইল কোরআনের মানা হইল মকরুন, আরবি ভাষা এখন কোরআনের মানা হইল মকরুন। মকরুন হইল কি যে করে বারবার পড়া হয়ে গেছে, বারবার তিলাওয়াত করা হয়ে গেছে। কোরআনের মানা হইল কি বারবার পড়া। কোরআনতে অবতীর্ণ হওয়ার বাদ থেকে লইয়া কত পড়েছেন এক এক সাহাবিয়ে কোরআনের এক এক রাহাতর নমাজর এক এক কোরআনে খতম করছেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা তো কোরআন শরীফ পড়তে পারি না, কিছু রমজানও আমরা পড়িতাম। আমরা ছোট হালত দেখছি রমজানের মধ্যে কিছু মানুষের সময় বার করিয়া কোরআন তিলাওয়াত করতে, এখন তাও ছাড়ছে। আমরা তো কোরআন শরীফে পড়তে পারি না, আল্লাহ আমরা পড়ার তৌফিক দেখবা। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম হলে কোরআনটা ওলা পড়িছেন যেন সাহাবায়ে কেরাম হলে এক রাহাতের মধ্যে এক কোরআনটা খতম করছেন, এক রাহাতের মধ্যে কোরআন খতম করছেন, দুই রাহাতেও এক কোরআন খতম করছেন, একদিনেও এক কোরআন খতম করছেন। সাহাবায়ে কেরাম হলে ওয়াকিয়া বলেছে। আর এখন জমানা পর্যন্ত কত কোরআন পড়িলা, কিন্তু কোরআনের যে সুমধুর কণ্ঠ এবং সুমধুর লেজা আর তার যে ধ্বনি আর তার যে আওয়াজ এবং তার যে প্রফুল্লতা এবং তার বিষ্টমধুর এই আওয়াজ, এটা কিন্তু এখনো আমরা অবলম্বন করতে পারি, এটা কিন্তু শেষ হয় না। মাত্র শুনি এর কারণে কোরআন এবং হাদিস হইল গিয়া তার যুগে এবং সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এও কোনোদিন পুরাতন হয় না। মাত্র শুনি
এইটা কোনো দিন পুরাতন হয় না। আপনারা কইবা বলেন এই হাদিসটা আমরা শুনিয়া তো পুরানো হয়ে গেছে, না এইটা পুরানো হইতে হয় না। এখন শুনুকা ও যে হাদিস পড়লাম এইটার মধ্যে আল্লাহ নবী ফরমায় প্রত্যেক নর নারীর লাগি ফরজ হইল গিয়া তাই দিনের জ্ঞান অর্জন করতা। মাত্র আছে নি দিনের জ্ঞান হইল দুই ভাগে বিভক্ত। এক হইল কি মাদ্রাসাত গিয়া পড়িতা, এক হইল ফরজে কিফায়া। কিছু অংশ মানুষের দিন পড়িলেন সারা জিম্মা আদায় হইব, আর কিছু অংশ দিন বাহরিয়া দেন না, আর সারা দিন মক্তবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি যায় তে সারা গুণাগার হইবা, আর কিছুদিন যাই গিয়াতে সারার হক আদায় হইব। এরা গিয়া তোমার একদম তফসিল আর বিস্তারিত দিনের জ্ঞান অর্জন করিয়া আইবা। আর আইয়া যারা মক্তবের মধ্যে পড়েন এরা যদি দিনের কোনো হুকুমের মধ্যে আহকামের মধ্যে তারা ব্যতিক্রম দেখা দেয় তারা হইয়া দিবে। দেখো আজকে নমাজের মধ্যে আমরা নমাজ ফাঁসি দেওয়ার কারণ করি 22টা 22 বাতে নমাজ যাই আমরা শুনছি দিবা 22 বাতে নমাজ যাই আমরা শুনছি। পয়লা হইলে নমাজ যায়, কথা বলেছিলেন নি? সালাম হলে নমাজ যায়, সালামের জবাব দিলে নমাজ যায়। এখন এটা সব ঠিক আছে, 22 বাতে নমাজ যায়, 22 কারণে নমাজ যায়। এখনো যেটা সবাই মক্তবর কিতাব আছে এটা তো 22 কারণ লিখে দেওয়া আছে, 22 কারণে নমাজ যায়। কিন্তু মাদ্রাসার কিতাব হইতে জানেনি, মাদ্রাসার কিতাব নুরুল ইজা কিতাব আছে। নুরুল ইজা কিতাব আরবি ক্লাসের 2 নম্বর ক্লাসে পড়ানি মাসলার কিতাব। ও নুরুল ইজা কিতাবের মধ্যে আপনার নমাজ ফাঁসি দেওয়ার কারণ ওটা লিখিছে। ও নমাজ ফাঁসি দেওয়ার কারণ হিনের মধ্যে হইতে 66টা নমাজ ফাঁসি দেওয়ার কারণ ও নুরুল ইজা কিতাবের মধ্যে হইতে 66টা, আর আমরা পড়েছি 22টা। আর এরপরে এই নুরুল ইজার একটা সূরা আছে আরবি সূরা, যেটার নাম হইল মারাকিউল ফালাক, হাসিয়াতুত তাহতাওয়ি আলা মারাকিল ফালাক। এই যে কিতাব আছে এই কিতাবের মধ্যে হয় নুরুল ইজার সূরা তার নোট হিসাবে নোট এবং তার এই আলোচনা বিস্তারিত দেখানোর মধ্যে করা হয়েছে। ওখানের মধ্যে হজরাতের নুরুল ইজার মধ্যে 66টা অঞ্চল, হালাকে আরো রয়ে গেছে এগুলোর মধ্যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। মাত্র আছে নি হজরা নুরুল ইজার মধ্যে 66টা নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ আনার মধ্যেও হজরা আরো রয়ে গেছে হজরা এগুলো খানতেই জানতায় আলিম উলামা হলে জিকাইবাই, আলিম উলামা হলে নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ কোটা এগুলো সব জানি লইছেন। এখন একটা থেকে আরেকটা টাইম দৌড়তে পারবা, যেগুলো আঁকটি পাই, যেগুলো তোমার পেশ আইব, যেগুলো তোমার সম্মুখে আইব, অবু গিয়া তুমি সামনে টান কইবাই ও তাই খান মাসালা অনুযায়ী ধরবা। এগুলো দ্বারা নামাজ ফাঁসি হয়েছে নি না মাত বুঝাইছে নি? আচ্ছা আমার মাত বুঝাইতেন। এখন এই 66টা পড়ার বাদেও আরো রয়ে গেছে এইগুলো উলামা কেরাম বলে যে এইটা যদি তোমার সম্মুখে এগুলো দরপেশ হয় এবং সামনে এগুলো সম্মুখে দেখা দেয়, আর উলামা কেরাম আমাদের বুঝাইবে এগুলো নামাজ ফাঁসি দেব কিনা, তাই না বুঝাই দিবা নামাজ ভঙ্গ হয়েছিল না। এর কারণে সবাই বক্তব্যের জ্ঞানটা হলে যথেষ্ট না। আচ্ছা এখন হইল কি আপনি সবাই বক্তব্যের জ্ঞানটা খালি অর্জন করার মধ্যে দিন সমূহ এখন তোমার অন্য মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। এটা মাদ্রাসার জ্ঞান অর্জন করাইতে লাগবে কিছু মানুষ দ্বারা। আল্লাহ তাআলা এলে কোরআনের মধ্যে কয় ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তাইফাতুল লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ-দীন ওয়া লিয়ুনযিরু কওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযারুন। আল্লাহ তাআলা কয় হে আমার বান্দাগণ, তোমরা তাদের প্রত্যেক বড় এক জামাত থাকি ছোট এক জামাত দিনের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করার লাগি মাদ্রাসার মধ্যে দিও। আর এর আগে বিস্তারিত দিনের জ্ঞান অর্জন করিয়া দে সময় তোমার গ্রামের মধ্যে আইবা, তোমার মাঝে আইবা, আর পরে দিনের জ্ঞান দ্বারা তারা আল্লাহর প্রতি তোমার ডাকিবা, আল্লাহর ভয় দেখাইবা। এর লাগে হলো কি প্রত্যেক বড় জমাত থেকে ছোট জমাত মাদ্রাসা দিতায়, আর বড় জমাত রাখতায় সবাই বক্তব্য জ্ঞানীকে স্কুলের নানান তোমার বিষয় আছে, নানান স্কুলের মধ্যে তোমার
সাবজেক্ট সকল আছে এবং তার একটা গ্রুপ আছে ওটার মধ্যে দিয়া এগুলো স্পেশালিস্ট বানাই দেয়। আর না হলে এগুলোই তো থানাত, এগুলোই তো তোমার কলেজ, এগুলোই তো তোমার আইএস বনতো, এগুলো পিএস বনতো, এগুলো ডিসি বনতো। ও ইটা সারাটা বলতে হইলে ও বড় জমান সবাই বক্তব্য রাখিও আর দিনের প্রাথমিক জ্ঞান করে অর্জন করাইয়া আর বাদে স্কুলে দিয়া ডিগ্রি আসলো করাইয়া ওটার পদ হলতে গ্রহণ করা লাগবো। আর ছোট জমাত দিলেও যেগুলো মাকসাদ গিয়া অগুনতে বিস্তারিত জ্ঞানী গীতা আর বড় জমাতর যদি মাসলার দরকার পড়ে তে এরা ধরে সংশোধন করিয়া দিতা। ও এর লাগে যদি কিছু যদি বাহরতাম পারি না তে ইকতাম পাইতাম না, বাকি সারা গুণাগার হইবা। ও এর লাগে কইছেন আল্লাহ তাআলা এক গুরুরে বাহরতে লাগবো আর নইলে সারা গুণাগার হইবা, সারা গুণ হইবে। এর কারণে মালসার মধ্যে বাহরতাম আর সবাই মক্তবর জ্ঞান সারারে দিতেন মাটিয়া বুঝা জানে। সবাই মক্তবর জ্ঞান এখন হইল গিয়া কোরআন, আমরা একগুলো মুরব্বী আছি, একগুলো মুরব্বী হলে কোরআন পড়ি এখন আমরা ভুল। কারণ আগর জমানাত আলিমহল কম আসলাম, আগর জমানাত আলিমহল কম আসলাম। তো এখন হইল গিয়া করে করে আমরা আল্লাহ দিলে আলিমহল হাফিজ হল আল্লাহ দিছেন। আল্লাহ আসলে বুঝ দিছে যেটা স্কুলের মধ্যে নিদ্রা ওলা হাইন আপনার যত্ন করিয়া প্রাইভেট মাদ্রাসা হল বার হয়েছে, মাদ্রাসা হল মধ্যে দিয়া যত্ন করিয়া আপনার দিনের জ্ঞান অর্জন করাইতরা। এখন ওলা হয়েছে যে হাফিজ হল এই কোরআন পড়াইবার লাগিয়া রমজানের মধ্যে মসজিদ হল সংকীর্ণ হয়েছে। আজকালতে তো মসজিদ হল বনেন না, গ্রামে গ্রামে নয়া নয়া মসজিদ হল বনের, ফাঞ্জিগানা বনের। এর বাদেও হাফিজ হল ওলা হয়েছেন যেন এখন হাফিজ হলের মসজিদ সংকীর্ণ পড়ে যায়। অনেক হাফিজ হলে গড়ে পড়াইতরা, অনেক হাফিজ হলে মাদ্রাসার তাইতেন কয়জনে মিলিয়া পড়াইতরা, অনেকে আছে গাম আগলা কয়জনে মিলিয়া পড়াইতরা। কারণ আমরা হাফিজ হল আল্লাহ দিলে ওলা বেশ করিয়া দিছে, ওলা ওয়া দরকার। তাই এখন এই দিনের আমরা আল্লাহ দিলে যত্ন করিয়া আর আরো করতাম। এর কারণে সবাই বক্তব্যর জ্ঞান হইল কি সারাই অর্জন করার পর আর কোরআনে করিম যেটা আছে এইটারে তিলাওয়াত করা শুদ্ধভাবে আমরা সারার লাগি করতে হইব। আগে আলিমুলামা হাফিজ হল কম আসলা তাই যথেষ্ট হিসাবে, কিন্তু কিছু অকল আসলা মনোকা। এখন আমারও কইবা বলে নেকুর আওয়াজ মাকিল যার শুনতে পারেন আমার আরো বড় খেয়েও তো শুনিয়া কইবা বলেন আলিমওয়ালাকে কম আসলা নিতে। এখন তোমার হেদায়া খেয়ে লেখলো, এখন তোমার জলালাই শরীফ খেয়ে লেখলো, এখন কুদুরি খেয়ে লেখলো, মিসকাত শরীফ খেয়ে লেখলো, আমার বুখারী মুসলিম খেয়ে লেখলো, যেটা পড়িয়া এখন আলিমহল বন্ধরা ওই আসলা আলিমহল। পৃথিবী ছড়িয়া তো আলিমহল আসলা আর পৃথিবী ছড়িয়া আলিমহল আসলা আর পৃথিবী ছড়িয়া আলিমহলের মাঝ থাকিয়া যেগুলো আসলা এগুলো কিন্তু অটুট মাল আসলা, যেগুলোর দ্বারা এত বড় বড় দিনের খেদমত হয়েছে। বুখারী শরীফ থেকে লইয়া, মুসলিম শরীফ থেকে লইয়া, মিসকাত শরীফ থেকে লইয়া, হেদায়া থেকে লইয়া মাদ্রাসার যাবতীয় বড় বড় যেটা কিতাব পড়ার সারা টান জমানার মধ্যে লিখে তুই গেছে। আর এখন মাদ্রাসার জ্ঞান অর্জন হারিয়ে হলে এতে কি জ্ঞান অর্জন হতা। এর কারণে আগে যে উলামা হল কম আসলা আইলা কোনো ব্যাপার তো সংকীর্ণতা আসলো কম আসলা, কিন্তু যারা আসলা এরা কিন্তু বড় আলিম আসলা, বড় দরজার খরচন। কিন্তু এরা গিয়া প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মানুষের সংখ্যা জেলা আসলা এলা গিয়া সকল সময় পৌঁছানি সম্ভব হয়েছে না। এখন মানুষও আগেদি বাড়িছেন আর লগে হইয়া ওলামায়ে কেরাম হল হাফিজ হল বাড়িছেন, মাত বুঝাইছে নি। এর কারণে এখন দিনের জ্ঞান বিস্তার হয়েছে। এখন হাফিজ হল বেশ হয়েছেন, আলিম হল বেশ হয়েছেন। কোরআন দে সহি অর্থা এক মক্তবর মধ্যে আগে এক আলিমে পড়াইছেন, এখন এক মক্তবর মধ্যে পুরা মাদ্রাসা স্কুলের মধ্যে স্টাফ আছে 5 জন 6 জন 7 জন হরিয়া পর্যন্ত স্টাফ আছে। স্টাফে সবাই মক্তবর পাঠ অনুযায়ী, সিলেবাস অনুযায়ী, ক্লাস অনুযায়ী আলোক কোরআনের বিভাগ, তোমার সিফারার বিভাগ, তোমার দিনিয়াতর বিভাগ সব পড়াইতরা, বাৎসরিক পরীক্ষা, ষান্মাসিক পরীক্ষা সব লইয়া, ফাইনাল ক্লাস তোমার সব লইয়া একদম থারে লাস্টের ক্লাসের সনদ দিয়া বার করিয়া দিতা। আগে ইলা সিস্টেমে হল সময় আসলো নি ওলা আপনারা সময় পাইছেন না, আসলো না। এখন এর কারণে এখন কোরআন শরীফ আল্লাহ দিলে আমরা বেশিরভাগ বাচ্চা হলো শুদ্ধ, কিন্তু আগর জমানার অনেক ছাত্রী হল আসুন এখনও রয়েছে ভুল, এটারে আমরা শুদ্ধ করতাম নাই। কি তো হয়েছে? আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা, এখন হইল গিয়া আমরা আগর যে সাহেব হলো কোরআনের মধ্যে আমরা ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে, ভুল আছে, এগুলো আমরা শুদ্ধ করে পড়তে থাকতাম, চেষ্টা করতাম শুদ্ধ করে পড়তাম। কিন্তু যদি ভুল হয় তে আল্লাহ মাফ করে দিবার, যদি চেষ্টা করি না তাহলে আবার গুনাহগার হইব। চেষ্টা করতাম শুদ্ধ করে পড়ার
আর এর মধ্যে দিয়ে ভুল হইলে আল্লাহ মাফ করে দিবা, আর যদি চেষ্টা করি না আর এমত অবস্থা খালি ভুল পড়তে তাই তেহরি আল্লাহ ধরে দিবা, মাসলা হইল ওলা। এর কারণে আমরা কোনো সময় কোনো মসজিদের ইমাম সাহেব আসেন, গ্রামের একজন হাফিজ সাহেব আসেন, মৌলানা আসেন, আমার যেন পছন্দ লাগে এনার কাছে গিয়ে আমি একটা সূরা পড়াই, একটা সূরা পড়ি, এনরে দিয়ে একটা আমি সূরা শুদ্ধ করাই, তেও আমার একটা চেষ্টা থাকবো, তেও গিয়ে আমি এটার মধ্যে যদি ভুলও হয় নমাজের মধ্যে তাহলে আমি গুণাগার হইতাম না। এখন হইল দেখো নমাজের মধ্যে কিরাতের মধ্যে হবনে ফাহিস আছে, হবনে ফাহিস হইল গিয়া ওলা খাইন তোমার ভুল যেগুলোর কারণে কোরআনের মধ্যে তোমার আকীদা যেটা আছে, বিশ্বাস আছে আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ রসুলের প্রতি, কিয়ামতের প্রতি, ফুলসিরাতের প্রতি, কিতাবের প্রতি, রসুলের প্রতি, ফরিস্তার প্রতি, এই সমস্তর প্রতি তোমার যে বিশ্বাস এবং আকীদা আছে, কোরআন শরীফে যদি ইলাহান ভুল করো, যে আকীদা তোমার মধ্যে বিগাড়াই হয় এবং এটার বিপরীত দেখা দেয়, সে নমাজ ফাঁসিত মাত বুঝেছে নি। নমাজের মধ্যে আমি ভুল করিলাম, ও আয়াত আগে পড়িতে আসলাম, অগু আগে পড়িলাম, অগু ছাড়িয়ে দিলাম, ইলা করলে নমাজ ফাঁসিত হয়, মাত বুঝেছে নি। আছে তুমি জানি বুঝি হরদিন তাহলে মকরু হইব, আর অজান্ত হিসাবে করলে মকরু হইতো নাই। যেমন কোরআনের এক আয়াত বলিয়ে ছাড়িচ্ছ, বাদর আয়াত পড়ি দিচ্ছ, বা হলে বা কোরআনের আগে যেগু পড়িছো বাদে আবার করে দি গেছো গিয়া, এরকম ব্যতিক্রম দেখা দিছে, এটাই মকরু হয় ইচ্ছাকৃত হইলে, আর অনিচ্ছাকৃত হইলে কোনো অসুবিধা হয় না। আর ভুল যদি পড়তে তাহো, আর ই ভুল যদি ওলাখাই নয় যে তোমার আকীদা যেটা আছে এর বিপরীত দেখা দেয় যদি এর মানা, তাহলে নমাজ ফাঁসিদ হয়, নতুবা ফাঁসিদ হয়। ভুল করিল যদি নমাজ ফাঁসিদ হইলে কোনো ব্যাপার নাই। আর গবনে খাইছ হইল গিয়া ও একটা যে একটা তোমার আকীদারে বিগাড়িয়ে দিলে। এর কারণে আমি কই একটা ভুল করতাই যে এখন মতলব হইলে সংশোধন করার চেষ্টা করো কোয়া, আর লগে ভুল হইলে আল্লাহ মাফ করে দিতা। আর এখন তো সবাই মক্তবর যত্ন নেকুয়া, আমরা সবাই মক্তব আল্লাহ দিলে এই মধ্যেও সবাই মক্তবর স্টাফ আসবেন, পুরা স্টাফে সবাই মক্তবরে উন্নত হিসাবে চালাইতরা। গত বছরও আমি আইসি আইয়া দেখছি, আর এই বছরও তোমার সভা এবং তারা প্রতিযোগিতা প্রদর্শন হয়েছে, বহু সুন্দর হিসাবে হয়েছে। এখন দেখেন এরপরে আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা ওয়াকুদুহান নাসু ওয়াল হিজারা আলাইহা মালাইকাতুন গিলাযুন লা ইয়াসুনাল্লাহা মা আমারাহুম ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন। আল্লাহ তাআলা করেন বলেন তুমি তাই নিজে বাঁচো দুজখ থাকি এবং তোমার তানোর অন্যরেও বাঁচাও দুজখ থাকিয়া। কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা ওয়াকুদুহান নাস ওয়াল হিজারা, এমন দুজখের আগুন যে দুজখের আগুন তোমার পাত্তর এবং মানুষ দ্বারা আল্লাহ তাআলা জ্বালাইবা। যে ইন্ধন হইব গিয়া পাত্তর এবং মানুষ, পাত্তর এবং মানুষ দ্বারা দুজখের আগুন জ্বলতে যাব। এই দুজখের আগুন থেকে তুমি নিজে বাঁচো এবং তোমার পার্শ্ববর্তী তোমার আহলে বাঁচাও। এখন এর বাদে আল্লাহ তাআলা করেন আহলিকুম নারা ওয়াকুদুহান নাস ওয়াল হিজারা আলাইহা মালাইকাতুন গিলাদ, এমন এক ফেরেশতা এই দুজখের মধ্যে আছেন যে জবরদস্ত শক্তি হিসাবে খাড়া আছে। লা ইয়াসুনাল্লাহা মা আমারাহুম ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন। আল্লাহ তাআলা করেন ফেরেশতা যেই আছেন দৃঢ় হিসাবে এবং অটুট হিসাবে এই দুজখের সামনে আসেন, আল্লাহর হুকুমের এক রাত্রিও ইদিক সিদিক করেন না, ত্রুটি বিচ্যুতি করেন না। জেলা আল্লাহ তাআলা কইয়া তখন দেই সব সময় ওলা আল্লাহর হুকুম পালন করতে তখন এই যে দুজখ, এই দুজখটাকে নিজে বাঁচো এবং তোমার আহলে আয়ালকে বাঁচাইতে থাকো। এখন এই আহলে আয়ালকে বাঁচাইতে গিয়া আমরা নিজে তো বাঁচতাম, নিজে দেখো ইসলাম সব কিছু, ইসলাম শুরু হয়েছে আপনার আদম তাই লইয়া, আর এখনো পর্যন্ত চলে। মাঝে মাঝে যুগে যুগে নবী হলাইছে, যেমন লাগাই আমরা স্কুলের মাদ্রাসার ডিপার্টমেন্টের হেড যদি বদলায় বা বদলান কিছু আপনার কানুনের মধ্যে পরিবর্তন হয়, ওলাখান ইসলাম ধর্ম আদম থেকে শুরু হয়েছে, নবী হল আওয়ার বাদে কিতাব হল আইছে, তার ব্যতিক্রম কানুন হল বদলি বদলি আইছে, কিন্তু ইসলাম হইল আদম থেকে লইয়া এখনো পর্যন্ত, আর তা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামটা মাত বুঝাইছে নি। এর কারণে ইসলাম কোনো নয়া জিনিস নাই, ইসলাম হইল আদম থেকে লইয়া এবং এখনো পর্যন্ত আছে, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম থাকবে। এর কারণে এই ইসলামের হুকুম হল, ইসলাম এক ধর্ম,
এই ইসলাম ধর্ম চলতে হইলে আপনার কানুনের মধ্যে, শর্তাবলীর মধ্যে আর হুকুম আহকামের মধ্যে দিয়ে ইসলাম চলে, আর না হইলে ইসলাম চলে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কানুন আছে, এই ইসলামের কানুনগুলো হইল গিয়া শরীয়তের কানুন। এইটারে আমরা মানতাম, নিজে এইটারের উপরে আমল করতাম এবং অন্যরে আমল করাইতাম পয়লা গুণ জানিয়া এবং মানিয়া, কেন না হইলে হইতো না। এখন দেখো সবাই মক্তবের মধ্যে এখন সবাই মক্তবের মধ্যে আপনার রসুল খারে হয়, আল্লাহ খারে হয়, কোরআন খারে হয় এবং তার হুকুম এবং বিধি এবং নিষেধ কিতাব সব কিছুর শিখানি হয়। এই সমস্তরে আমরা বাচ্চারা শিখতে দিতাম। এখন যাই হোক শেষ, এখন শবে বরাতর ফজিলত সম্পর্কে আপনারা শুনছেন, আর বিশেষ আমি কইতে চাইয়ার না। এখন হইল গিয়া শবে বরাতর রাত্রে নমাজ পড়িবা, জিকির আজকার করবা, তিলাওয়াত করবা, দোয়া করবা, একাগ্রত অবস্থায় নিজের ভিতরের মধ্যে যা কিছু আছে আল্লাহর কাছে কইবা। এই রাত বিশেষ করিয়া আল্লাহ তাআলায় দোয়া কবুল করবার লাগে আইয়া নিচের আসমানের মধ্যে আল্লাহ তাআলায় ডাক দেন, হে আমার বান্দা খেয়ে আসো, আমার কাছে দোয়া করো, কিতা মাঙ্গি তাই মাঙ্গো, গুনাতেই মাফি চাইলে আমি মাফ করিয়া দিব, আওলাদ সন্তানাদি চাইলে আমি আওলাদ এবং সন্তানাদি দিয়া তোমারে প্রফুল্ল এবং তোমারে নওয়াজিয়া দিব। যদি তুমি যেটা চাও আল্লাহ এই দিন সব কিছু দেন। এখানে একাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর কাছে আমরা চাইতাম এই বড় মুবারক রাত আল্লাহ তাআলা 1 বছরের বাজেট বানাইবে। বাজেটের মধ্যে ভাই আজকে আমরা হয়তো কিমান দোকানের মধ্যে তামো, বাজারের মধ্যে, হাটের মধ্যে তামো, আর হয়তো আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করে লিতরা হয়তো আমরা আগামী বছর না থাকতে পারি। আল্লাহ ইলাহেন করুক না, আল্লাহ আমরা লম্বা জিন্দগিও দেখুয়া, তার ইবাদত বন্দি করারও তৌফিক দেখুয়া। আর হয়তো হইতো হরে এখানে আজকের রাত্রে আমরা তোরা যত্ন সহকারে দোয়া দুরুদ করতাম, কোরআন পড়িতাম, আল্লাহ নবীর উপরে দুরুদ পাঠ করতাম এবং নিজের আওলাদ গুন্তর লাগি মর্যাদা নকল লাগিও বালাই মাগিতাম। সুবিধা হইলে আমরা জিয়ারতও করতাম, আর সদকা খয়রাতও সুবিধা হইলে আমরা করতাম। এটা সব হইল জ্ঞান এক কাম, সব হইল ফজিলতর কাম। আজকে রাত্রে আল্লাহ বাড়াইয়া দিবা এত সব। আর বাদে আমরা দিন যে নাইব আগামীকালকের দিন, এই দিনের মধ্যে রোজা রাখার কথা হয়েছে যে কুমু লাইলাহা ও সুমু ইয়াউমাহা। এই আপনার ইবনে মাজা শরীফের মধ্যে হদিস, যে হদিসের মধ্যে হয় যদি শাবানোর রাইত খণ্ডই রাইতায় তে এদিন তুমি তাই রাত্রে জাগরণ করিও এবং দিনের মধ্যে রোজা রাখো। এর কারণে রোজা লাগে সম্ভব হইব আমরা রোজারে রাখতাম, আল্লাহ আলম হিসাবে একটা সওয়াব দিয়ে দিবা। আর সামনে রমজান শরীফ, আর আমরা রমজানের লাগিও প্রস্তুতি নিতাম। আল্লাহ নবী নমাজও আইয়া এত লম্বা শ্রদ্ধা করলা, হতে আয়েশার এইটার মধ্যে সব হয়ে গেল, আল্লাহ নবীর রূহ পরওয়াজ হয়ে গেল কিনা। এরপরে যিশু মুবারকের মধ্যে হাত দিয়ে বুঝাইলা না আল্লাহ নবী আবু জীবিত আছেন। আল্লাহ নবী আয়েশা থেকে ইজাজত লইয়া আজকে রাত্রের মধ্যে এত লম্বা শ্রদ্ধা দিয়ে ইবাদত বন্দেগী করছেন এবং বনু কলবর বকরি অখলর লুম অনুযায়ী আল্লাহ তাআলায় যত বেশি হইতে পারে এইরকমের মানুষ হলে আল্লাহ তাআলা আজকে রাত্রে মাফ করে দিন হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী। যার কারণে আমরা ইবাদত বন্দেগী করবো আর ফজরের নামাজ আবার সারা জামাতের সাথে পড়িব, যাতে ফজরের নামাজ এবং এশার নামাজ জামাতের সাথে পড়িলে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করার বাদে ইবাদত সহকারে যে সওয়াব পাইতাম আসলাম, এই সওয়াব আল্লাহ আমাদের নমা আমলের মধ্যে দিয়ে দিবা। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। দোয়া আগে করে লইছি, এখন আর দোয়া না। আল্লাহ তাআলা আমরা সারারে আলোচনা করা শোনা কবুল করোয়া এবং যা কিছু আজকে রাত্রের মধ্যে কর্ম সারারে কবুল করোয়া আর বেশ বেশ করে করার তৌফিক দেখুয়া। এই গ্রামের মধ্যে আল্লাহ তাআলা খৈর বরকত নসিব ফরমাকুয়া, দিনের ফেদারে আম করি দেখুয়া এবং সন্তানাদি এবং যে গুণাশুনি গুন্তরে দিনী শিক্ষা এবং দুনিয়ায় শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই তুন্তরে উচ্চ শিক্ষিত বানাকুয়া। আর এই মসজিদ রে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দায়েম কায়েম এবং উন্নত বানাকুয়া। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।